Здравейте на всички! Ще изчакаме още 5 до 7 минути да се присъединят и още колеги, които очакваме, така че предполагам ще стартираме без 20 най-късно. Така че ще помоля за търпение. Благодаря. Hi, Dinko. Hi, Francesca. We are ready when you are. Yeah, okay. Just waiting for more partners, more travel agency to join, and we will start. So No worries. You tell me. yeah, let's wait around 5 to 7 minutes, and Okay. we'll start. Thank you.
Така, още веднъж мисля, че колеги можем да пристъпим и да почваме от този вебинар. Първо, благодаря, че присъствате. Искам да благодаря и на Франческа. Сега ще ви кажа как ще протече този вебинар. Първо, за тези, които не ме познават, Динко Тодоров, един от хората, които създадахме Hotels Point. Така, искам в момента вебинара ще протече на няколко стъпки. Ще почне и ще представя сега нашия партньор от Flexible Autos. Ще кажа някои неща на английски, за да мога да я представя. Франческа, тя ще проведе кратко представяне на Flexible Autos, кои са, защо и какво правят, и това, че са наш ексклузивен партньор за... Някой ти звъни? На кой звъни? На мен ли? Ирена? Добре. Ще мютна абсолютно всички, да не се получават някакви такива допълнителни включвания. Сега ще направим представяне на нашия партньор, след това ще минем през стъпките в системата, за да може да покажем как се прави резервация, всичко е необходимо. Ще кажем доста неща, които са важни за това как да предлагате и как да насочите вашите клиенти при взимане на колата. И така, ще кажа сега няколко думи на английски, за да мога да представя Франческа. За тези, които имат проблем с английския, може да ми питат после абсолютно всичко, защото ако имат въпроси към нея, накрая също могат да зададат и към нея, и към нас. So, Francesca, I'm really happy that you're here. And I want to introduce you as one of our key account manager in Flexible Autos, and happy that you joined this webinar. Let's step and present Flexible Auto, and to show our clients why we choose you as our partner, and of course you as we as your partner. So go ahead, Francesca, take your time, and everybody. So така, всички, стартира Франческа. Okay, so thank you, Dinko, for having me. Happy to be here. As you said, I'm the representative of Flexible Autos for this webinar today, and I'd like to start by explaining who we are, what we do, and why we chose you. So about us, Flexible Autos was founded in 2007. And we wanted to create the best rent-a-car product exclusive for travel agencies and tour operators in a sector where there is an increasing search for direct sale to the final customer. Flexible Autos goes against the trend and puts the trade at its core, so B2B only. What our aim is to be the B2B specialist for everything that can be rented on wheels, but our main core is rent-a-car. The concept of modern mobility, where car rental is complemented by a range of equally valid options that share the very concept of mobility on wheels. And we want to be there by offering the best alternatives to our customers. So as we said, we started in 2007 in the UK. And we, along the years, we expanded in various markets. In 2009, we started in the Irish market, and then 2013, we started in Spain, Italy, and Portugal. 2014, France and Belgium. 2018, the Benelux market. 2021, we started through GSAs in Bolivia, Mexico, Argentina, and Colombia. And 2024, we are expanding in Brazil, Peru, and Chile. This year, through you, Dinko, through Hotels Point, we are entering the Balkan market. And thanks to the precious collaboration we have with you, which is just starting, but we hope that will give us great result, both to us and to you and to your customers, most of all, because that is our focus: customer experiences and support. So we will be there for everything you need.
As we said, car rental is our core product. We currently offer more than 24,000 pickup location in more than 120 countries. So we cover most of the world. The main feature of our product are the all-inclusive rates with supplier insurance included in the price. We call it the premium product. We will see that after. And cancellation without penalties up to 24 hours before the pickup, which I think is the most important part, given the state of flights and everything. The main products we have, the rates we have, are the classic one and the premium one. The classic one, as it said in the name, is it's classic. I mean, it's quite basic. We include, of course, all the mandatory insurances, but it does not include the excess insurance for the customer. So the customer would be responsible for a certain amount of responsibility about the car in case of damages, theft, and so on. The premium is the most complete one. It includes the insurance, so it leaves the customer worry-free. They can enjoy their vacation or their everything they need the car for, with no worries. They can leave the car parked everywhere, and the insurance will cover any possible damage they could face. The premium is the most important product to ensure an optimal experience for our customer. When purchasing the premium rate, the security deposit that the customer has to leave is reduced. So you can see the advantage here. You won't have to leave 1,050, 100 euros of security deposit. There will be no need. When you rent a car, you will always have to check whether the supplier has a desk at arrivals or if the shuttle is needed, because in the airport, there are two kind of suppliers, two kind of desks, the ones that are already inside the airport and the ones that are just outside the airport. So if they are inside, you just go to the desk and that's it. In case they are just outside the airport, they provide a shuttle that will bring the customer from the airport to the desk itself. So, but in cases like a big family, for example, or with elderly ones or child, yeah, we can advise you to book a premium one and inside the airport. Also, you should also carefully review customers' details and ensure that all the necessary documentation is available. Driving licenses, credit cards, national documentation, ID, everything. Also, check if the customer will have any additional charges to pay on site. In some cases, for example, if you pick up the car in a city and you want to return it in another one, we will have a charge called the one way. You will see it then in the explanation link, or we'll do. But sometimes there are occasions where the rental requires to pay an extra at the desk. Maybe if you want to add a child seat. So always check if there are any additional charges so that the customer won't have any surprises when picking up the car. Also, very important thing, so always verify the cancellation and no-show policies for the chosen supplier. This is because it can vary, most of all for the no-shows policies, from supplier to supplier, country to country. So it's always very important to check that, because maybe there are two suppliers that cost about the same, but one does not have any cancellation fee. The other one apply a 100% cancellation policy. So if you cannot get there because the flight is delayed or canceled, or you're sick or any kind of reason you cannot show up to the desk, then the supplier will always charge you for the rental,
even though you will not use it. So yeah, sometimes the no penalty fee suppliers could be a little bit more expensive, but it could save you from losing everything. So yeah, this is what we recommend. Premium one, and always check these points to ensure an optimal experience for the customer. Why is the premium product so important? It is to avoid complaints from our customers, because we know the customers go on holiday, but then sometimes something happens and they complain. The majority of our complaints are due to no shows, due to insufficient funds on the card. That is why we recommend the premium, because with the premium you have a reduced or zero deposit. So the customer won't have to have a specific amount available in their card that maybe they pick it up at the end of the month and the availability in the card is less than what the supplier asks. So always check. The customer cannot pick up the vehicle if there are not enough funds on their card, because there's always the risk of damages and theft. So no security deposit, the supplier does not give you anything. They don't trust the customer. Okay. Also, another cause for complaints is the provider's insurance charge. So you offer the classic rate to the customer, which is because it's the most it's the less expensive. Okay, they wanted the most basic thing. They do not want to pay basically anything, so you offer that, of course. What happens? They go to the desk. At the desk, the supplier informed them that there's no insurance. They scare them a little bit, and eventually they will buy the insurance. So there's a surprise at the desk that there's no insurance, which it shouldn't be a surprise, but they will scare them into buy the insurance, and they will complain to you because you did not inform them, which you, of course you did. But in their opinion, you wouldn't have done it. Another cause for complaint is the excess charges for damages and theft. They know that they are not insured. They decided to go with the classic rate. Also, they decided not to buy the insurance at the desk during the pickup. They did some damage to the car, but of course they're complaining about it. They don't want to pay 2,000 euros for damage. I can understand that. But of course, if you don't buy the insurance from the supplier, if you don't buy our premium rate, there's not much we can do. Once you sign the contract, you give access to the supplier to make any charge they want for damage or theft. That's the use of it. Okay, so this is why we always advise you to choose the premium rate, because it gives a worry-free vacation to the customer, and a customer who's happy is a customer who returns to you. So always try to do that. The pack premium, as we said, I'm sorry if I'm boring about it, but it's really the most important thing you should know. What does it include? Of course, it includes the insurance, the excess insurance for theft and damages. Of course, no theft. If they take your car, you are insured. If you do any damage, you are insured. If someone do any damage to your car, because there's always the case that you leave the car parked, you are the most safe driver, the best driver there is in the world, but then you leave the car parked and someone who's not the best driver damages your car. So there's always that risk. With this product, you eliminate the excess for damage. For theft, the deposit is reduced or is not asked, depends on the suppliers. There's higher profitability for the agency because
they desire, and more providers are accepting debit cards. Because as we know, all of suppliers ask for a credit card, but sometimes in case there's the insurance included, they can also accept debit cards, which are most common between the clientele. So all advantages. I'm not sure if you want me to say anything else, Dinko, or if you want to just jump into the explanation of the website. I think that by seeing it, they will. Yeah, Francesca, I think you said absolutely we can step forward. Thank you very much one more time that you joined this event. We will step forward now with showing all these that you said. I will show in our system where it is possessed and how they can see all this information. So thank you very much one more time. And I will step with Bulgarian language to continue this webinar. Okay? No worries. Thank you very much one more time, Francesca. You're welcome. Така, всички да благодарим на Франческа. Наистина радвам се, че тя присъства на този вебинар. Сега ще пристъпим към частта да ви покажа реално това, което тя каза и което искаме още повече да наблегнем на детайлите в това как правите, как да насочвате вашите клиенти и съответно вие самите да се насочите към най-правилния продукт през нас. Ще си шерна екрана. Моля да ми кажете, че всичко се вижда добре. Секунда. Окей ли сме? Добре, разбирам, че сме окей. Ако някой нещо не вижда, не чува, просто да пише. Много важно да кажа, ако имате въпроси, свързани с колите под наем, към Франческа, към мен или към колегата Георги, който ще е след мен, моля, записвайте ги в чата, за да можем после да ги прегледаме и да отговорим на всички. Така, пристъпваме към същественото показване и това как да изберете правилния продукт през HotelsPoint. Нещо много важно, с което искам да започна е, че колите под наем са налични само в hotelspoint.com. Новата система, която, както знаете, старата и новата са паралелни, HotelsPoint.io и HotelsPoint.com работят паралелно, но колите под наем работят само и си виждате в резервацията само през новата система. Така че, колеги, който все още не е почнал или не се е престрашил да почне с новата система, моля да почне. Логините са абсолютно същите, каквито използвате в старата. Просто влизате в нов домен hotelspoint.com. Сега ще пристъпя към търсачката и това как да избирате правилните локации. Ако искате да изберете летище, може спокойно да си напишете или града, или съответно самия код на летището. Така ще може да изберете правилното място, откъдето ще вземете. Така, дата на пристигане, съответно, и много важно, което искам да подчертая. При избиране на часа на вземане на колата, не въвеждайте точния час на пристигане на полета. Давайте някакво буферно време. Ако полета пристигне в 14:50 примерно, вие просто изберете 15:20, 15:15, поне 30 минути буферно време, за да може да дадем на клиента да излезе, да си вземе багажа, да отиде до рент-кар гишето. Една кола има, рент-кар компания има буферно време от порядъка около 2 до 3 часа. Но пак казвам, ние не можем да гарантираме всяка една кола колко е това буферно време. Затова ви съветвам вие да си слагате това буферно време, за да можем да нямаме неприятности с ноу-шоу. Единствен случай сме имали такъв. Клиентите не можеха да се ориентират къде да отидат, какво да направят и закъсняха. И наистина влезна в ноу-шоу, не им дадоха кола. Това е много важно да подчертая, да внимавате при избора на времето на взимане. Сега ще го оставяме 10:30, но смятаме, че в този случай полета пристига в 10 часа. Избираме връщането.
По същия начин времето, тук вече можем да си сложим времето на полета и имайте предвид, че ако дадем 11 часа, ще хване 9 дни. Ако дадем 10:30, ще хване 8 дни. Така че дори полета да е в 11 часа, вие направете така, че да върнат колата и да не ги чакат още един ден. Това е мой съвет. Избирате си годините на шофьора и търсим. Сега, ние търсим след много рентакар компании, както Франческа каза, имат изключително много партньори, които ни предоставят. За Италия сигурно са най-много, просто защото разнообразието не е малко. И сега ще покажа абсолютно всичко това с различните застраховки, ще покажа за локациите на рентакар гишетата, защото 444 тарифи на коли под наем. Това идват абсолютно всичките. Вие тук може да видите, това е Green Motion, имаме Sicily Bikecar, имаме Sixt и почти всички, които са на пазара. Почваме от най-базовото нещо. Визуално какво, къде се вижда и какво означава. И имаме брой пасажери, брой врати, багажи. Има случаи, тук пише 0. Просто рентакар компанията не връща колко багажи може да побере. Това не означава, че 0 багажи и колата е само с 2 седалки. Така че това е, нали, не обръщайте внимание точно на багажа, гледайте колата и с клиента прецените дали за него ще е окей. Това, че пише един, може да е като при трансферите, да е един малък куфър, а те да отидат с голям, който да не могат да го сложат. Same to same или full to full. Full to full е взимат пълна, връщат пълна. Same to same, вземат по средата, гледат да я върнат с горе-долу толкова или малко повече. Excess, така нареченото самоучастие, това е стандартна тарифа, което включва Unlimited Mileage, Additional Mileage над тези 20 дни, защото в някои случаи има такъв, с Excess, Local Sales, всичко това, което включва тази тарифа. Но тя пак е не с пълна застраховка, с самоучастие 750 евро. Какво означава това? Франческа го каза, но аз ще го кажа на български. Това означава, че при инцидент клиента се задължава да плати до 750 евро от самата щета. До 750, депозит е 450 евро, който ще му вземат от кредитната карта. Това, което е също важно, е къде се намира съответно, аз само ще сложа един поинтер, секундичка само. Мисля, че така ще е доста по-добре, не с тук само една секундичка, да. Така, сега това, което е важно да покажа е локацията на самата рентакар компания офис. Едното е шатъл, което означава, че с шатъл ще ги закарат до където се намира, до адреса на рентакар компанията. Тя, както виждаме, е извън летището. Те имат упоменато какво трябва да направят, за да си намерят самия рентакар шатъл. Тук виждате часовете, на които работи офиса, и това е много важно да го дадете като информация. То ще го има и във ваучера, но това е важно от ваша страна да го прегледате, за да знаете все пак, нали, всичко, което като информация за самата рентакар компания офис. Другото нещо, ние сме го изкарали това като филтър. Shuttle Airport. Натиснем Airport, виждаме Viaggiare Rent, където те са на самото летище. Сега тук игнорираме това, че няма камера. Няма това, но ще покажа нещо друго, как го видим. Показваме го, че той е на самото летище. Той се намира на терминал 1 и там, където се намират всичките рентакар компании. Така че използвайте този филтър. Ако клиента не може да се ориентира, просто изберете Airport, за да му е по-лесно. Така, минаваме към Rental Details или пълните условия на рентакар компания. Това включва абсолютно всичко, което е необходимо като документи, които трябва да представи клиент. Нещо много важно. Без шофьорска книжка и втори шофьор да има първият титуляр, ако няма шофьорска книжка, не може да вземе колата, втория шофьор. Така че задължително трябва да има шофьорска книжка в него. Депозита, тук вече упоменато спрямо всяка една от категориите коли, ексеса
Age Restriction и така наречените Young Driver, за които има доплащане, или съответно тук може да видите и тази информация. Също важно нещо е Driving Restrictions. Имаме много клиенти, вярвам и вие, които казват: трябва да взема колата от Германия, но имам среща или трябва да отида на Алпит в Австрия или няма значение къде. С една дума, трябва да отиде с колата в друга държава. Моля, гледайте ги тези неща тук. Дали рентакар компанията позволява влизане с колата в определената държава. Не му гарантирайте, ако не пише или не е ясно, питайте ни. Ето, абсолютно има cross-border fee за някои, които абсолютно и това нещо се вижда. Ще го покажа, нали, в някои случаи къде, но това се плаща на място. Значи е много важно това нещо. Грейс периода, в някои случаи, този случай 30 минути, в друг случай 1 час. Това е колко чакат след часа, който сте избрали за вземане на колата. Екстрите ще ви покажа как може да си ги добавите по време на резервацията. Derivative Collection, сега тук няма, връщате на същото място и на другото, което сте избрали. Out of Hour Service, Cancellation No Show, някъде 48, някъде 24, зависимост от доставчика. И това е цялостната информация, която съветвам при навлизане в рентакар, нали, при нас, с работа с нас. Моля, отделете 5 минути, прегледайте го това нещо, защото е важно клиентът да получи ясна информация, за да не да се почувства излъган там или не добре запознат. Това го има, само да кажа, и в ваучер. Така, минаваме към едно от най-важните неща, е типа кола. Моля, много важно да подчертая, че типа кола не е гарантиран. Това може да пише Renault Twingo, накрая да могат да му дадат Renault Clio или друг тип мини кола. Може да го апгрейдат към по-висока, но те никога не гарантирайте модел кола. Така, и съответно най-важното нещо, това е застраховката. Както Франческа каза, аз искам да подчертая, имаме такъв филтър. Стандарт, разбрахте, е със самоучастие, не е с пълна застраховка. Премиум, изберем ли, вече отиваме на коренно различно нещо. Отиваме на коли, които имат 0 самоучастие, без абсолютно никаква застраховка, с различни депозити. Някой клиент може да иска да вземе с изключително малко, тогава ще предпочете кеди, или пък някои от другите, които пък примерно имат по-добра цена. Това е най-добрият продукт, който съветваме да ползвате, за да нямаме, както и Франческа, нямаме оплаквания от клиентите, за да върне ли колата, не е необходимо да я гледа. Той просто е застрахован напълно. Тук може да видите съответно Zero Access, какво се включва и всичките тези необходими неща, които са важни за да се информира клиента. Така, другите филтри, които също са важни, може да изберете, примерно те искат Luxury, искат Full Size, Стандарт, Premium. Ако не знаете кой какво означава, защото те са много различни, може да кажете, искам да е до 9 човека. И тогава ще изберем нещо, което е за 9 човека, ето едно Peugeot Traveler, който е с 200 евро депозит за 9 човека, което е супер. И всичките други филтри с вратите, автоматична или не автоматична скоростна кутия, дали има климатик или няма. В някои случаи наистина някои нямат. Затова ето къде го пише. AC, Manual, No AC. За да си знаете и да си го предавате правилно на клиента. Така, друго, нека да пристъпя вече към същината на правене на една резервация при нас. След като сте избрали продукта, запознали сте с абсолютно всичко, искате да резервирате, просто пристъпвате напред. Нещо много важно. Тези, които до момента не са ползвали или сега ползват системата и не са пипали нищо по рентакар, цените, които виждате, са нетни. Трябва да влезете, после ще покажа на Settings, как да си въведете допълнителен маркъп. Защо? Защото иначе ще продавате на нет. Както всяка една друга услуга, трябва да си я настроите вие надценка. Ето това е страницата на правене. Трябва ни име, фамилия, полета
номера на полета, за да може рентакар компанията да го проследи, ако случайно закъснява. Тяхно и малко тук нещата опират до... Те трябва да го следят, но имайте предвид, че в някои случаи, ако е много натоварен деня, много хора пристъпват. Те не могат нон-стоп да следят абсолютно всички. Имайте ангажимента, закъснял полет, тези неща, които да въведете полетния номер и да ни се казвате, за да нямаме проблем. Да може да информираме. Така, тук виждате пикъп, дроп-оф, колко дни, пак виждате къде се намира рентакар офиса, до колко часа работи, до кога е cancellation. Имайте предвид, че ние си даваме още един ден, поне буфер, както всяка една друга услуга, за да имаме спокойствието, че ако клиента нещо забави, падне се събота и неделя, празници, пропуснете да платите преди това, да имаме възможност, или клиента се откаже или анулиран полет, да имаме възможност да анулираме. Така, сега ще направим една резервация. Аз ще ходя. Няма какво да правя, ще се прежаля. Избираме се сега. Ако не знаете полета, сега има и друг момент. Ако случайно клиента е там, пристигнал вчера, иска да я вземе на следващия ден от летището, защото в повече случаи тогава са най-добри цените, и да я върне последния ден, когато се тръгва, за да е по-флексибъл, може да напишете примерно no или само fly. Имайте предвид, че в някои случаи това може да не се потвърди. Ако не се потвърди, то трябва да не се обадите, за да може ние да я направим. Но в повечето случаи, ето сега избирам, решил съм, че с това ще ходя, мога да си видя тук абсолютно всичко, още веднъж да изговоря с клиента, че това не е правилната кола, която иска, и да пристъпя към Confirm Booking. И сме готови. Реално какво се получава? Ние вече имаме потвърдена резервация за кола под наем. Хубавото и се радваме за това, че работим с Flexible Auto, защото при тях в ваучера се вижда номера на рентакар компания. Това какво означава? Че нашата резервация вече е встъпила в бек-офиса, в резервационната система на рентакар компания. Така сме сигурни, че нямаме някакви притеснения, че не е получена резервация или някакви друг тип неща. Сега ще пробвам да отворя ваучера, той отнема малко време, за да се покаже, повечето минута-две. Ще пробвам след малко, ще се върна, за да ви го покажа. Проформи, абсолютно всичко си е тук на място, уеднаквена е страницата, както абсолютно всяка една друга услуга, за да може да не се чудите къде се намират нещата, а просто да сте си свикнали вече с тази страница. Връщам се да подчертая още веднъж за цените, че са нетни и че от вашия профил отивате на Settings, отиваме на Agency Settings и ето тук трябва Hotel, Transfer, Car Rental, Activities. Тук, моля, въведете си за всяка една услуга каква комисионна марка, наценка искате да имате, за да може да си изчисли правилно системата след това цената и да си продавате, да си показвате на клиента цената, ако седне пред вас. Така, връщам се още веднъж да видя дали се е генерирал ваучера, за да го покажа. Да, отнема малко време. Ще се върна малко по-късно. Така, колеги, няма нещо, което да е трудно в правенето на резервацията за рентакар през нас. По-скоро смятам, че сме го направили улеснено и най-вече, ако се върнете, вчера сте търсили, днеска пак трябва да търсите. Той просто може да натиснете тук, пак да изберете и да продължите. И да направите на ново търсенето, което сте правили. Така не се запаметяват за всяка една услуга. Сега, имате ли някакви въпроси по това, но ако искате ще го оставим за накрая. Всеки един въпрос. В момента това, което искам да кажа, че Георги Милев, той е човек, който отговаря и за трансфери
познат е на хората, които работят вече с нас с трансфери. Той ще отговаря и за колите под найем, като искам искам да му дам думата, за да може да каже някои неща, които той е забелязал, иска да допълни в това, което аз казах до тук. Георги, искаш да ти оставя екрана по този начин? Ако Да, искаш може и нещо да така да го допълваш, оставим. аз мога просто да го покажа в момента, в който е. Здравейте, колеги! Георги Милев съм. С много от вас, предполагам, вече сме работили по трансферите. А, Общо взето Франческа и Динко минаха през почти всичко, като със сигурност въпроси ще има. Въпроси изникват всеки един ден, различни ситуации. На мене също в процеса на работа ми изникват нови въпроси и намираме решение, когато може. Така. Главно искам да обобщя, а, че преправяне на резервациите, както чухме и от Динко и от Франческа, винаги е хубаво, колеги, да си избираме опцията премиум или премиум плюс, където е възможно за по-скъпи коли, по-високи класове, или Америка, мисля, че беше премиум плюс, също има тази оферта. Съветвам ви, макар и да завишава цената на услугата, избирайте тази услуга, понеже просто ще предотврати много евентуални проблеми, когато настъпят такива като инцидент и така нататък. Друго, което мисля да направя заедно с колегата от техническия отдел, е да направим един кратък лист, както бяхме направили на трансферите, с няколко подточки, които да са като ориентир на клиента и да ги следва, да излизат със всеки един ваучер. Тоест, като пример давам, винаги съветваме клиента да си направи снимка на колата, когато взема колата, когато връща колата, да измие колата, за да не върне колата мръсна, кална и неглижирана, защото със сигурност ще изискат да се заплати автомивка или някаква допълнителна такса. Ето и ние такива древни неща ще определим, ще опишеме в един списък в ваучера, за да може като улеснение клиента да ги следва. А, в общи рамки премиум плюс застраховка, снимките преди и след колата да се мие, всяки допълнителни въпроси, които имате, както нормалният процес на работа с хотели, трансфери и други, винаги може да изпратите запитвания. Допитвам се директно до доставчика и ви давам най-точен отговор. Друго, което споменахме, докато разговаряхме, е полетните разписания. Отново, подобно на трансферите, трябва да следят полетите, но е винаги хубаво, когато един вашият клиент е на летището и му закъснява полета, е винаги хубаво да ни информира. Да ни информира, за да може да направя директна връзка с доставчика или локалната компания, за да разбереме могат ли да изчакат толкова дълго време. Има случаи, в които сме спасявали, макар и след ограниченото време от 2 часа, за което гарантира, че ще има услугата, даже и след това време, при наша намеса, колегите правят разбиране и не удължават този срок. Това е индивидуално, но все пак ние да пробваме да спасим положението. Друго, като часове, исках да обърна също така, когато наемаме кола и имаме клиент, който ще пристигне извън часовете на работното време, т.е. полета ще кацне в 8 часа вечерта офиса, локалния работи до 6 часа. В повечето случаи, когато си направите, нали, търсенето за колата под наем, няма да видите тази опция. Но има нещо, което може да пробваме с
цел да направим цялото пътуване е като да се резервират колата, че ще я вземат в 6 часа в крайното работно време, след което да изпратя допълнително запитване дали евентуално може да изчакат клиента до 8 часа да си вземе колата или да се остави ключа в кейбокс. Сега, това е едно изключение тук, но често го срещам при наемането на коли. Често клиента има късен полет или много ранен полет. Така че те работи малко ще трябва да ги правим офлайн, така или иначе. Правим една резервация, изберете си една кола и оттам нататък правим договаряния дали може в тези часове на извън работно време да осигурим колата на клиента. Друго от моя лист, което съм се нахвърлял като информация към вас, колеги, мисля, че това е достатъчно за сега. Не искам да вкарваме прекалено много информация, да се объркваме както и аз, както и вие. Така че ще останем към въпросите. Виждам, че пишете отстрани и на всеки един ще отговорим на въпросите. Така. Някакви въпроси към мен, Единко, колеги? Георги, ти каза достатъчно, изключително доста неща, наистина, както се каза, е добре да не претоварваме колегите си с много информация, да наблегнем на най-важната, с която те могат да работят. Това да е извън работно време е важно. Късните... Чакай да мятна. Добре. Късните полети наистина са нещо, което трябва да се внимава до последните часове на вземане на колата. Ако примерно рент-а-кар компанията работи до 23 часа и вие изберете 23 часа като час на вземане, то имайте предвид, че може да се наложи клиента да доплати допълнително за out of office pickup. Out of office hours. Така че тези неща, моля, non-refundable резервации на коли, без да сме уточнили някои детайли, не ги правете. Ако е с право на анулация и по-напред във времето, просто направете резервация, пуснете запитване, Георги ще го пусне към нашите партньори, ще уточним всичко, така че да няма изненади на място. Сега, виждам няколко въпроса тук от колеги, които ще отговоря. И след това, ако искате, ще дам думата на някой, който иска ще спре шерването, за да е по-лесно на всички. Гледам само да проверя въпросите и да ги отговоря. Сега, така, виждам, че Константин пита по ваше виждане каква комисиона е нормално да начисляваме на рент-а-кар към крайния клиент, така че да останем конкурентни на пазара. Сега много от клиентите, разбира се, колеги, както за всяка една друга услуга, те следят и гледат навсякъде. Според мен 10%, аз лично съм си гледал, че около 10% сме напълно, може да дадете и по-добра цена от това, което те ще намерят. Но никой никога не знае какво ще намери клиента, откъде ще го изрови и какво ще ви прати като цена, с която да изравни. Това е всяка една услуга. Така че според мен 10% са напълно нормално. Милена Желева, ще могат да се правят оферти, както при хотелите. Да, ще могат да се правят. Това е нещо, което ще разработим за всяка една услуга в Hotels Point, но ще отнеме малко повече време, защото искаме да го направим доста по-гъвкаво, много по-добро за вас и за вашите клиенти. Катя, мисля, че отговорихме на въпроса, Катя Валева, за извънработното време. Георги го каза, така че всеки един пикъп на извънработно време ще трябва да се уточнява предварително с самата рент-а-кар компания. Колко ще струва, ще могат. Не е гарантирано. Сега имаме въпроси от Светлина Цветкова. Наблюдава се разлика между стандартен и премиум пакет, включвайки и цена на пълна застраховка, направена на място на гише. Така ли е в този случай? Наблюдава се. Сега, това нещо с
застраховките и цената, ако се направи премиум пакет при нас и цената, ако направите стандартен пакет и клиента наеме на място, си доплати за пълна застраховка, да, може да има разлика. И да е в наша полза. В смисъл, ние да дадем по-добра цена. Първото нещо той трябва да плаща на място, защо да го прави, и цената ще е по-добра от това, което ние ще предложим, ще съм убеден в това нещо. Всъщност, нашата цена ще е по-добра от гишето на рент-а-кар компания. Но има има немалко места за вземане на колата, където няма премиум пакет. Просто рент-а-карите за тази дестинация не предлагат такъв пакет, а само доплащане на застраховка на място. Така че никакъв проблем, резервира си кола без пълна застраховка, отива на място, може да е от порядъка между 25 до 50-60 евро на ден, зависимост от типа кола. Говоря ви пълната застраховка към рент-а-кар компанията. Много зависи. Между 25 сме виждали до 65 за по-луксозни автомобили, да кажа, че за някой много премиум може да надхвърли над 100. С много високи и големи депозити също. Така, мисля, че това по въпросите. Тодор, искаш нещо да зададеш? Гледам те, включил се си. Здравей! Здрасти, чуваме ли се? Чуваме се добре. Понеже действително преди много години ползвахме един друг доставчик за коли под наем. Намали го този своя апарат. Исках да попитам следното. Когато се направи застраховка при правене на резервацията, тази застраховка външен доставчик на застраховки, защото после, след хиляди, когато е имало някакъв инцидент, тази застраховка няма нищо общо с рент-а-кар компанията и трябваше да се занимаваха нас. Те плащаха на место щетите, понеже това беше външна застраховка. Ние пишехме сумата имейли, докато се преведе, направи превод на щетите, сканиране и такива работи. Въпросът е, това нещо ще се избегне ли, защото ако е много пъти, даже аз лично съм съветвал мои клиенти да си направят застраховка на место, само и само да не ме занимават после с мен ми се случи еди какво си, платихме еди какво си, и тогава вече търсехме другия доставчик на тази застрахователна фактически дейност и минаваше месеци, докато се осребрят тези щети. Докато, примерно, когато е застраховката при да кажем Avis или Europcar, няма значение, те не правят реално, не правяха нищо и въпреки, че имах такава застраховка премиум, пак плащаха депозит, понеже застраховката беше от външен доставчик. Това имам предвид. Сега, при нас, премиум услугата, премиум пакета и този продукт застраховката е към рент-а-кар компания. Това си го представи, че рент-а-кар той пакетира и го пуска към нас. Не е външен застраховател. Не е външен. Значи имаш ли 100 евро, имаш ли 300 евро депозит, това не е външен застраховател. При външния застраховател, аз лично съм виждал, в годините, в които проучвах с кой да работим, преди да избера Flexible Auto, това всичко, това цялото време, което съм отделил, за да проуча този продукт, съм се нагледал на различни неща. Това, когато е външен застраховател, в повечето случаи AHA Insurance, те са основния за рент-а-кар компании, използвайки Car Rentals и още други такива B2C сайтове. Да, тогава става като нашето каско, ама не с доверен сервис, каско, ти си оправи колата или ние ще оправим, ама ще вземем първо парите. Такова точно се получаваше. Оправи, плати си щетите и после ще търсиш от застрахователя. Напълно те разбирам. Знам го това нещо, исках да го избегна при нас, затова при нас продукта премиум е към рент-а-кар компанията. По-ниските нива пак ли са? По-ниските нива ти нямаш пълна застраховка. По-ниските нива стандарт, то е с самоучастие или не е пълна каско. Въпросът беше, че пак са техни. В смисъл, всичко е тяхно. Значи, всичко е тяхно към рент-а-кар компанията. Да. Това нещо, когато е без пълна застраховка, с самоучастие,
той отива там, дават му договор, казват: господине или госпожо, вие нямате пълна застраховка, знаете ли, че ако стане, както Франческа каза, Да. знаете ли, че ако стане, трябва да плащате, еди колко се еди, какво се еди, този. И ти казват, примерно струва 25 евро на ден. Даже при такъв тип застраховки, които, примерно, ако направите стандарт, отиде клиента и плати си допълнително застраховка, може дори да не му вземат депозит. Защо? Депозит именно, от колата има застраховка, но това депозит не вземат. Само за горивото вземат 100 евро. Да, точно така. Премиума е същото да отидат на място да си платят. Но, и знаете, ще прекъсвам. С Flexible Auto ще вкараме и другия вариант. Ще вкараме и варианта на всяка една кола, която е без пълна застраховка, да добавите тяхната застраховка, обаче не застрахователна застрахова, Flexible Auto, нашия партньор, не застрахова. С една дума става, че ако купиш кола без пълна застраховка, използваш 8 евро или 9 евро на ден, което е тяхната на Flexible, която ще я имплементираме при нас, то после ние нямаме застраховател, към който ние просто взимаме документи, пращаме към Flexible Auto за 3 дена или 4 дена, казват окей, и превеждат парите. Но нямаме застраховател. Ние ще имаме нашия партньор, ние и вие, и клиента. За това ще го имплементираме, защото там при пълната застраховка, колеги, само ще наблегна, че гуми, джанти, странични огледала, под колата, кора, това нещо не се включва. Това нещо не се включва. Защо? Защото пълната застраховка, пълното каско, това не го включва. Трябва да платите още повече или премиум плюс при нас, този пакет премиум плюс, който ти включва и тези неща, които рентакар компанията не ги включва. Защото ти винаги така може да минеш и да чупнеш в тясна уличка, да чупиш огледалото, това не се включва. И друго нещо много важно за застраховката е това какво включва и кога се изплаща. Така нареченото negligence, в средата на рентакар компаниите, това означава неглижиране или когато клиента направи катастрофа, но примерно потребил алкохол, употребил други медикаменти, той е виновен и умишлено е направил или е предприел маневра, която после го доказва, че той е виновен, защото е предприел тази маневра. Няма да му въжи застраховката, разбира се. Точно така, но това искаме да го кажем, защото е много важно, че не става... Е нормално и в другите. Да, и тук навсякъде е така. Който кара, който има каско, приемаме го, че... Но използвай премиум, където няма премиум, като си вкараме на Flexible Auto, нашия партньор, допълнителната застраховка от 6 или 7 евро, да изложи точно колко, може да я добавиш, защото там се включва много повече допълнение. Мисълта ми беше точно това, че правя една застраховка и той отива и тя му казва: вие нямате застраховка. Той казва: как да имам застраховка, но това е въка външен. Ако да знаете, ако стане, и пак му вземаха депозит за... Не трябва да му кажат така. Просто му кажете: оставете ме, аз имам застраховка, той ми покрива. Но става много тромаво с застраховата. Да, звънят ми, аз имах застраховка. Викам: да, имаш. Пък тук ми казват, че няма. Няма. Правиш си премиум, където искаш, спиш спокойно, както всички казваме тук в тази презентация. Спим спокойно и се гледаме, и клиентът е доволен, ние сме доволни и всичко върви гладко. Най-важното, не искам да подчертая, че ние избрахме Flexible Auto, защото имаме съпорта, защото това, което ние целим, както да ви дадем на вас този съпорт, който сте свикнали, ние искаме да имаме и този от нашите партньори. С тях го получаваме. Нещо също много важно, което не знам дали абсолютно всички го знаете: събота и неделя стане ли нещо, почти никой не съпортва рентакар компания. Никой не работи нищо в рентакар компанията, освен едното му гише. Така че, ако стане в събота и в неделя някакви драми, ще се разправяме директно с гишетата, но затова сме тук, колеги, знаете, дигате телефона, гледаме и решаваме нещата.
Сега, има ли още... бях ли достатъчно изчерпателен? Нещо друго? Той ще излезе и да излезе, звънним. Не е проблем. Да. Стана ясно, да. Няма проблем. Така, виждам, че тук се задава въпроси, отговарят се в чата. Има ли още някой, който иска да зададе нещо конкретно, като въпрос? Мисля, че ако няма... Не знам. Има ли? Няма ли? Динко, извинявай, само да те питам нещо. Да, разбира се. Здрасти, Георги. Здрасти, Динко. Само да те питам, може да се изпращат, защото обикновено клиентите питат по-нисък клас, обаче пък евентуално и по-висок клас, могат ли да се изпращат директно оферти от сайта? Не може още. Не може. Все още не Ще го може. направя. Виж Добре. сега, ще дам какво можеш примерно да направиш. Сега само ще шерна за малко екрана, защото може да отворите само една секунда. Въпросът е дали може да се селектират примерно 3 коли, различен клас, които да могат да бъдат изпратени директно или не може за момента? Не може в момента, както при хотелите, нямаме тази опция. Това, което направихме, само една секундичка тук да покажа, за да може, ако тръгвате да гледате и сега не сте избрали какво да му предложите още, но казвате, искаме този Fiat Panda, искаме тази Шкода, нали? И ние сме направили да се отваря на допълнителна страница цялата тази оферта. Сега, няма я да я направиш на оферта, обаче, нали, спокойно може да пробваш тази страница да я... това, което аз правя в момента, хващам цялата страница, давам и принт и я правя на PDF или я копирам на Excel. Така си ги запаметявам. Все още нямам опцията да пратиш директна оферта, но ще я направим. Разбрах. Така в момента сме измислили да може вие в процеса на гледане и на избиране на колата да не си пишете, просто да ги отваряте и накрая, нали, да си я направите, просто защото вече сте подбрали кои коли да пратите. Разбираш ли? Да, разбрах. Някакъв такъв, не точно оферта, по-скоро помощ да си подберете. Просто да погледнат какви са условията по тази кола, примерно. Да. Тук може да влизате абсолютно всичко. Просто на нова страница се отваря само тази. Добре. Окей. Но ще стане, ще бъде много добре, но в момента няма го. Още не. Всичко с времето си. Да, ще стане. Благодаря. Добре, мерси много. И аз благодаря. Някой друг? Въпроси? Те ще излезнат в процеса. Сега този вебинар, аз пропуснах да кажа в началото, че го записахме. Нали? Ще получите отново линк на вашите имейли. Ако някой не получи, просто да ми пише, за да го изпратим, за да може, ако искате по някое време, да си го прегледате. Ако може да се включа, може ли да се включа за малко, Динко? Да, разбира се. Понеже едно нещо пропуснахте, извинявам се за гласа си предварително. Има допълнителни услуги, които се плащат на място и вие когато ги добавяте, това е бебешка кошарка, GPS, втори шофьор. Той всъщност бебешка седалка, искаш да кажеш. Седалка, те присъстват, виждат се и от лявата страна много ясно се показва, че се плащат на място. Но аз това, което искам да подчертая на колегите е, че вие нямате комисион върху тези допълнителни услуги, които се плащат на място. Тоест, те са само информативно, вие ги виждате, клиентите си ги заявяват и си ги плащат на място заедно с депозита. Сега тук няма. Нека само да хвана някоя рент-а-кар компания, която има такова, защото при рент-а-кар компаниите, където може да добавим допълнителните, като седалките за деца, GPS, някоя друга услуга, която е свързана с колата, то може да се направи в процеса на резервация. Само една секунда да зареди, ще хвана някоя от рент-а-кар компаниите, за да ви покажа, когато има тази опция, как се вижда. Сега ще избера Sicily by Car. Между другото, ако не сте запознати с рент-а-кар компания в Италия, Maggiore или Sicily by Car са едни от най-добрите. Sicily by Car са за мен най-добри.
Тръгваме да правим резервация. Ето къде са тези X. Snow Chain, пишем 1. Baby Seat 1. Child Seat 1. Оп. И тук се получава Payable Locally и каква е цената на колата, която вие или клиент трябва да плати към вас. Това нещо се плаща на място. Така че, където има тази опция, за тази опция, има ли я тук, значи имаме опция ние да я вкараме. Няма ли я екстри, значи всичко се заявява след като направите резервация по имейл към нас. Така че да. Така, нещо също много важно. Кредитни карти. Тя Франческа казва, но аз да кажа. Кредитна карта. Колеги, не са много компаниите, които може с дебитна карта. Да приемат дебитна карта, някои дори имат допълнителни такси, които взимат. С една дума начисляват още една застраховка, за да ви вземат дебитната карта и не можем нищо да направим. Съветът е, винаги казвайте, че трябва кредитна карта на шофьора. А ако шофьора няма, сега това е друго, което сме изпадали. Шофьора няма кредитна карта, обаче втория шофьор има кредитна карта. То може да се направи първия шофьор и доплащане за втори шофьор, но не това е пак на запитване след правене на резервация. Така, това са неща, където можем в частност да ги говорим с конкретна резервация. Нещо друго, Александър, нещо друго, ако съм пропуснал, казвай, защото много Имаше един въпрос тук, който не отговорихме. За допълнителния шофьор опция за добавяне, Милена пита, ние отговорихме, че има такава. Извинявам се. Другото е автомобила, дали е хибрид и плъгин хибрид, дали има разлика. Това е много специфичен въпрос. Да, много специфичен въпрос, така е. Сега искам да ви покажа, когато търсите нещо свързано с хибрид или нещо друго. Това може да стане, само на секунда да мога да изчистя всички филтри, които са наследени. Така, това нещо е тук. Пример. Хибрид. Чакайте, че го обърках. Да, съм бъркал. Пишем. Хибрид. И по този начин най-лесно може да вземете Fiat Panda хибрид на Green Motion Car Hire. Винаги в името го пише. Хибрид, 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 плъгин хибрид. Така че използвайте филтъра по име на колата. Така ще можете да хващате точно тези специфични коли. Примерно искаме да е Мерцедес. Обаче пак казвам, никога не гарантирайте, че Мерцедес е клас. Може да му дадат и Audi A6. Така че тук, ако не е упоменато Guarantee Car, че е гарантирана колата в името, ние не можем да го гарантираме и ние. Но поне може да изберем някакъв специфичен модел кола, който ще даде такава или подобна. За допълнителния шофьор. Не навсякъде имаме опцията допълнителен шофьор по време на резервация. Добавя се на място, отива клиента на място в рентакар компанията и казва, искам допълнителен шофьор. Ако не иска предварително да го заявим. Просто заявяването, всичко преди да наемете колата, може да има нужда от повече време, за да го добавим. Но то пак добавяйки е просто заявяване, което като отидат на място е абсолютно също. Отиват на място и казват, искам втори шофьор, те им казват, добре, 15 евро на ден, максимум 70, независимо дори да си 10 дена няма да платиш 150. И те казват, окей, плащат си за втори шофьор и го добавят на място. Така че не е проблем тази услуга да бъде добавена на място. Относно депозитите, които се взимат, това е нещо, което трябва много да обясняват на клиентите, че зависимост е от банки, рентакара ще го направили на време, казваме месец. Някъде са забавили за месец и половина. Връщането на депозита от кредитната карта. Друго много важно е, ако наруши закона, например, ако мине на червено, има такива неща като фишове, те
някои случаи могат да му пристигнат директно на адреса в България. И рентакара компанията, ако има такъв тип, не плати тола или не направи нещо такова, после те му взимат от кредитната карта. Пращат му после документите, защото имайте предвид, клиента като подпише договор е много важно да гледа какво подписва. За какво, ако има някакви доплащания, какво плаща, какво подписва и какво се задължава да прави. Защото сме имали случаи. Клиента подписал нещо, не разбрал изобщо, че са му взели още пари, че подписал да му вземат още пари. И после, няма, клиента е отговорен да внимава какво подписва. Подпише ли, сложи ли се на подписа, нищо не може да направи. С вързани ръце сме. Затова внимателно да се обяснява на клиентите при вземането на колата, наистина да гледат какво подписват. Особено когато има езикова бариера. Това е много важно. Защото знаем, има клиенти, които трудно говорят английски или пък там човека, който е на гишето, пък и той трудно говори английски и става едно страшно. Така, мисля, че е достатъчно всичкото нещо, което казахме. Виждам, че още има колко време се връща. Добре, Гери, как добавяме, на Мартин съм отговорил, Гергана, така. Ако има допълнителни неща, имате телефоните, може да в конкретен случай, примерно направена резервация, преди правене на резервация, след като е направена резервация, както знаете, за всяка една услуга може да ни звъните, за да можем да я прегледаме и ние, да ви насочим за най-правилното вземане на решение. Така че, освен да благодаря на всички, сега ще кажа някои неща на английски, за да може и на Франческа да благодарим. Франческа, I think that we passed over this 1 hour, as I told you, but thank you very much one more time being here in this webinar. I hope that we told everything you didn't understand, but I'm telling you, we gave all the necessary information to our travel agency. So if they need anything, they can contact us, we can contact you. And yes, we really appreciate your support, as I already said. Thank you very much to everybody. Thank you, Francesca. Благодаря, колеги. Ще приключваме вебинара. Ще изпратим после и запис от него. Thank you, Francesca. Have a nice day. Благодаря на всички. Благодаря и колеги, които присъствахте и които се включихте. Чао и приятен ден от мен.